ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2. So the next problem is problem number 5. Ms. Shubha submit the following particulars of income from other sources for the year ending 31st March 2019 and compute her taxable income from other sources for the previous year 2018-19. The first point says family pension from Government of Karnataka yearly rupees 42,000. Royalty from books written rupees 2,000, where expenses incurred for this purposes 2,500. Remuneration from articles published in a magazine rupees 2,000. Cash worth rupees 1 lakh was found in her private locker, and the source of which could not be explained by her, which means it is an unexplained income, so it is treated as deemed income. Next, interest on fixed deposit in a bank, that is 15,000, and it is given in the gross. So TDS calculation varala, directly we can take it in the outer column. Next, rent from subletting a house rupees 1,500 per month, where rent paid to the owner was rupees 1,000 per month and repair expenses rupees 200. Next point is winnings from lottery net rupees 70,000 and purchase of lotteries rupees 100. Winning from horse race, that is given in the net rupees 35,000. So the solution for this problem is previous year is 2018-19, assessment year is 19-20, and assessee is Ms. Shubha. So calculation of income from other source, particulars to amount columns. The first point is family pension from Government of Karnataka. So the family pension anta andaga nimge tax treatment helkottide, that is rupees 15,000 or 1/3 of family pension, whichever is less will be exempted from tax. Remaining amount ನಾವು tax charge ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಅದೇ ತರ family pension from Government of Karnataka which is given yearly, per month ಇಲ್ಲ, yearly per month ಕೊಟ್ರೆ into 12 ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So yearly is 42,000. So ಈ 42,000 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, and less exempt ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that is 15,000 or 1/3 of family pension. So the family pension is 42,000. So 42,000 into 1/3, whichever is less. So 42,000 into 1/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 14,000 ಬರುತ್ತೆ. So whichever is less will be treated as exempted amount. So 42,000 minus 14,000, that is 28,000 in the outer column. Okay. Next, royalty from books. So books ಅಂತ ಅಂದಾಗಲ್ಲಿ that is given 20,000. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Yes, expense ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is less expenses of purchase of books, that is 2,500. So 20,000 minus 2,500 is 17,500, which is taxable under income from other sources. Next, remuneration from articles, that is 2,000 directly ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So direct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, and it is fully taxable, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Next, unexplained income. So ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. So locker ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ some part of income ಸಿಕ್ಕಿದೆ, that cannot be explained by the assessee. So ಅದನ್ನ unexplained income ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, and deemed income ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So any deemed income ಇದ್ರೆ fully taxable, that is 1 lakh. Next, interest on fixed deposit in bank. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ TDS ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 10,000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ TDS ಬರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗ್ರಾಸ್, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? 1,500 ಇಂಟು ಪರ್ ಮಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 12, ಸೊ 18,000. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಓನರ್ಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಓನರ್ ಇಸ್ 1,000 ಇಂಟು ಪರ್ ಮಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1,000 ಇಂಟು 12,000. ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 200. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5,800. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ನೆಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಟರಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ 70,000 into 100 divided by, it is a casual income. So casual income ಆಗಿದ್ರೆ TDS will be 30%. So then 100 divided by 100 minus 30, that is 100 divided by 70. So 70,000 into 100 divided by 70 is 1 lakh. Okay, crossing up ಮಾಡಿ
amount na increase ಮಾಡಿದೀವಿ. Next, winning from horse race, which is again given in the net. So net ಕೊಟ್ಟಾಗ we have to convert it into gross. So gross ಅಂದಾಗ 35,000 into 100 divided by 70 is 50,000. So the total income from other sources is 3,18,300. So ಇಷ್ಟು gross value ನಾವು add ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting income from other sources. So ಇದರಲ್ಲಿ again ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಟ್ ನೋಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟರಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸಿ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಕಾ ಹೂ ಹೆಲ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2018-19. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ rupees 1,10,000 10% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ನ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TDS ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫರ್ದರ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,10% ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ 4,10% ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8,000 as a gross amount received as interest on public limited company securities. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7,200 received as interest on Karnataka government securities. So again no less tax or tax free. So we are going to assume it as less tax government securities. Next, rupees 3,600 received as interest on debentures Gupta Limited. So Gupta Limited is a private limited. So aವಾಗ ನಾವು commercial securities ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, rupees 3,13.5% securities of ABC Limited, that is unlisted. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ TDS ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rupees 3,50,000 11% securities of paper mill company, that is listed. So paper mill company is a private company. So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ TDS ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, that is 6,500 and dividend received from Dell Limited, that is given as gross value 32,000. gross ಅಂದಾಗ directly we are going to write in the outer column. Next, for purchasing securities of ABC Limited, he took a loan of rupees, ಮೇಲ್ಗಡೆ ABC Limited ಅಂತ securities ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, he took a loan of rupees 2,50,000 at 12% per annum. So 12% per annum interest basis ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. and this loan was taken from his friend in UK. so it is taken from his friend out of the India, that is outside the country. our friend hatra loan ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ and interest ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. the interest has been paid in UK. so ಅಲ್ಲೇ interest ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, but no TDS is made. so India ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. and bank charged rupees 2,000 as collection charges. so bank ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ he also got a prize in Karnataka state lottery. The net amount received by him was rupees 2,80,000. So lottery ticket ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that is 2,80,000 and ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. so we have to convert it into gross value. Next, interest on all securities is payment on 1
1st July and 1st January every year. So ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ನಮಗೆ irrespective ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 6 to ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2018-19, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2019-20, and assess is Dr. Gokak. So the calculation of income from other sources, particulars, two amount columns, and interest on central government securities. First point and kodidra interest on central government securities. So central government is a governmental securities. So the tax free na less tax kotilla. So we are going to assume it as less tax government securities. Tax free government securities andre it is exempted. Less tax andre no TDS, but it will be treated as gross interest. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ TDS ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1,10,000 into 10%. So the gross interest will be 11,000. And next, interest on commercial securities. So interest on commercial securities ಅಂದ್ರೆ commercial securities tax free na less tax ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but we are going to assume it as less tax commercial securities. Less tax ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ two situations ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ we have to find out TDS, but ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ TDS ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ 4 lakh is the investment and 10% is the interest. So 4 lakh into 10% is 40,000. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು TDS ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we are going to write in the outer column. Okay, next, interest on public limited companies. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we are going to write 8,000. The next point is interest on Karnataka government securities. So ಇಲ್ಲಿ again tax free less tax ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So we are going to assume it as less tax government securities. Tax free ಆದ್ರೆ exempt ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, less tax ಆದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ that will be treated as gross interest. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 7,200 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, interest on debentures of Gupta Limited. So Gupta Limited is a private limited. So it is treated as commercial securities, but tax free na less tax again ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, assuming as less tax commercial securities. So less tax ಅಂದಾಗ two situations ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ TDS ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 3,600. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, TDS ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ TDS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3,600 into 100 divided by 100 minus TDS rate ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10%. So 100 minus 10 is 90. So 3,600 into 100 divided by 90 is 4,000. So interest on ABC Limited, that is nothing but private limited. So again tax free na less tax ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So it is treated as less tax commercial securities. Less tax ಅಂದಾಗ two situations ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The investment is 3 lakh into 13.5%, that is 40,500 is the ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ UK. ಸೊ UK ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ದಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ₹2,000. So then the 40,500 minus 2,000 is 38,500. We are going to take in the outer column. The next point is interest on paper mill company. Again paper mill company is a private company. So ali tax free less tax ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, assuming as less tax commercial securities. Again ಇಲ್ಲಿ two situation ಅಲ್ಲಿ second situation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is when investment and interest rate is given.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ TDS ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, TDS ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 3,50,000 into 11%, 38,500 will be treated as gross interest. Next, interest on post office savings bank account. So it is 6,500 given in the sum and less exemption. So ಇಲ್ಲಿ assume ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ as a single account. So ಇಲ್ಲಿ single account ಅಂತ assume ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಕಾಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 3,500. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 6,500 3,500 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,000 will be taxable interest. And next point is dividend from Dell Limited, that is dividend entries ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ dividend transaction ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, we have to know that there are 4 types of dividends. So first thing is dividend from domestic company, second is dividend from deemed domestic company, and third is dividend from foreign company, and fourth is dividend from UTI. So UTI ಇಂದ ಏನಾದರೂ dividend receive ಮಾಡಿದ್ರೆ it is completely exempted. Foreign company ಇಂದ ಏನಾದರೂ dividend receive ಮಾಡಿದ್ರೆ fully taxable ಆಗುತ್ತೆ, and deemed again it is fully taxable. But domestic company ಅಂತ ಅಂದಾಗ the exemption limit will be 10 lakhs. So 10 lakhs ನ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೆಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 32,000 ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಪ್ ಟು 10 lakhs. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ exempted. It is assumed as domestic company and exemption limit is 10 lakhs. So as it is 32,000, so it will be exempted from tax. Okay. Next, winning from Karnataka State Lottery. Again, lottery is a casual income. ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು TDS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,80,000 ಇದೆ. ಸೊ 2,80,000 into 100 divided by 100 minus TDS for casual income is 30%. So 100 minus 30 is nothing but 70. So 2,80,000 into 100 divided by 70 is 4 lakh. So the total of the outer column will be 5,50,200 will be treated as income from other sources. Okay. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.